ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جاؤ رابعہ، دیکھ کر آؤ تمہاری پھپھو اٹھی ہیں یا نہیں۔ آج ہمیں بازار جانا ہے۔ شادی کی تیاریوں میں دن ہی کتنے بچے ہیں۔ تیاریاں مکمل نہ ہوئیں تو تمہارے دادا جی غصہ کریں گے۔ اماں کے کہنے پر میں نے اپنی کتابیں ایک طرف رکھی اور اوپر والے پوشن کی طرف بھاگی چلی آئی۔ پھپھو کے پوشن کا دروازہ کھلا تھا۔ میں دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ پھپھو ابھی تک سو رہی ہوں گی۔ انہیں دیر تک سونے کی عادت تھی۔ 11-12 بجے تک تو وہ سوتی ہی رہتی تھیں۔ جب تک انہیں کوئی آ کر اٹھاتا نہیں تھا تب تک ان کی نیند نہیں پوری ہوتی تھی۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجایا اور پھپھو سے کہا کہ اٹھ جائیں، دیر ہو رہی ہے، اماں آپ کو کب سے بلا رہی ہیں۔ پھپھو نے مجھے کہا ٹھیک ہے، میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں، تب تک تم مجھے ایک کپ چائے بنا کر دے دو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے کچن میں آ گئی اور چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ گھر پر پھپھو کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میرے رونگٹے ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کچن سے ہی جھانک کر باہر دیکھا تو سامنے بالکنی میں میری طرف پیٹھ کیے وہ بیٹھا تھا۔ نہ جانے جب بھی وہ یہاں پر آتا تھا میں فوراً سے گھبرا کیوں جاتی تھی۔ وہ میری پھپھو کا اکلوتا بیٹا ریحان تھا۔ وہ کبھی کبھار ہی یہاں پر آتا تھا، ورنہ پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اپنے ماں باپ کی طلاق کے بعد سے وہ ہاسٹل میں ہی رہ رہا تھا۔ کبھی اپنے پاپا سے ملنے چلا جاتا اور کبھی یہاں پر آ جاتا۔ آتی سردیوں کے دن تھے۔ ہلکی ہلکی دھوپ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بھی کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے نرم گرم دھوپ کا مزہ لے رہا تھا۔ اسی وقت اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا تو میں نے فوراً سے گڑبڑا کر اپنا رخ موڑ لیا، لیکن وہ سمجھ چکا تھا کہ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اپنے ماں باپ کی طلاق کے بعد ہی اس کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ بچپن میں اس کا رویہ بہت دوستانہ ہوتا تھا، ہم لوگ مل کر کھیلتے بھی تھے، لیکن بعد میں وہ ایک دم سے بدلا تھا، یہاں تک کہ کوئی اسے بات کرتے ہوئے بھی جھجکتا تھا۔ اس کی مرضی ہوتی تھی تو بولتا تھا، ورنہ خاموش اپنے آپ میں ہی گم رہتا۔ اس نے اپنی ایک الگ ہی دنیا بنا رکھی تھی جس میں اسے اپنے سوا کوئی بھی دوسرا انسان قبول نہیں تھا۔ اس لیے جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں تو وہ فوراً سے اٹھ کر کچن میں آیا اور تیکھی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا، ایسے گھور گھور کر مجھے کیا دیکھ رہی تھی؟ لگتا ہے تمہیں لڑکوں کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس کی اس بات پر میں تل ملا گئی اور اس کی طرف مڑ کر میں نے اس سے کہا، اپنی حد میں رہو ورنہ میں پھپھو سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ اسی وقت وہاں پر پھپھو آ گئی، اس لیے وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنی ماں سے بھی بہت کم بات کرتا تھا، مہینے میں بس ایک بار آ کر شکل دکھا دیتا اور اس کے بعد دوبارہ سے غائب ہو جاتا۔ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کماتا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا سوائے آذر کو۔ آذر میرا بڑا کزن تھا اور ہم سب کے ساتھ اس کی خوب بنتی تھی۔ آذر اور ریحان دونوں ہم عمر تھے اور اچھے دوست بھی تھے۔ ریحان صرف اور صرف آذر سے ہی دوستی رکھتا تھا اور آذر اس کی بات کبھی کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ میں اکثر پھپھو سے کہتی کہ وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے تو اپنے رہنے کا خرچہ کیسے اٹھاتا ہوگا، تو پھپھو بولتی میں تو جب بھی اسے پیسے دیتی ہوں وہ منع کر دیتا ہے، شاید خود نوکری وغیرہ کرتا ہو۔ آذر سے کئی بار پوچھا ہے لیکن آذر نے کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی تو ہو دونوں کی دوستی کتنی پکی ہے، ایک دوسرے کی باتیں نہیں بتاتے۔ بہرحال جہاں بھی رہے خوش رہے، مجھ سے تو ہمیشہ ناراض ہی رہتا ہے، جیسے سب میری ہی غلطی ہے۔ ابھی بھی وہ منہ بنا کر چلا گیا تھا۔ بہرحال میں نے پھپھو کو چائے بنا کر دی اور اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ہی نیچے آ گئے۔ پھپھو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے چائے پیتی تھی، اس کے بعد ہی کچھ کھاتی پیتی تھی۔ اماں نے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتہ کر کے اماں اور پھپھو دونوں گھر سے نکل گئے۔ آذر بھائی کی شادی ہونے والی تھی اور ان کے ماں باپ تو عرصہ پہلے ہی گزر گئے تھے، اس لیے ساری تیاریاں پھپھو اور اماں ہی مل کر رہے تھے۔ آذر میرے تایا کا اکلوتا بیٹا تھا،
اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد بہت سنجیدہ ہو گیا تھا اور اس نے ایک اچھی نوکری شروع کر دی تھی۔ اماں اور پھپھو چاہتی تھیں کہ اب اس کی شادی کر دی جائے۔ اس کے ماموں کی بیٹی سے ہی اس کا رشتہ پکا کیا گیا تھا۔ اب شادی کی تاریخ قریب آنے والی تھی، اسی لیے گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اماں تو ہر وقت ٹینشن میں ہی رہتی تھیں کہ وقت پر تیاریاں مکمل ہو بھی سکیں گی یا نہیں۔ وہ آذر کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ آذر جب چھوٹا تھا تو انہوں نے ہی اسے پالا تھا، کیونکہ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھتی تھیں۔ ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے 2 بھائی اور میں اکلوتی بہن تھی۔ پھر میرے چچا کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا کافی چھوٹا تھا اور بیٹیوں میں سے ایک میری ہم عمر تھی اور ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ اس گھر پر صرف دادا جی کا حکم چلتا تھا، جو وہ کہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ ابا اور چاچا دادا کے ساتھ مل کر خاندانی بزنس سنبھالتے تھے۔ ویسے تو گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ریحان الگ رہنا پسند کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ صرف اور صرف آذر کی شادی کے لیے یہاں پر رکا ہوا تھا۔ شادی کے فوراً بعد اس نے نکل جانا تھا۔ پورا دن وہ گھر سے باہر رہتا۔ میں تو پھپھو سے کہتی تھی اس کی آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ شادی کی کسی تیاری میں حصہ نہیں لیتا اور نہ ہی مدد کرواتا ہے۔ وہ یہاں میری نگاہوں کے سامنے ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اگر اس کا موڈ خراب ہوا یا اس نے ایسی کوئی بات سن لی تو بنا کچھ بولے نکل جائے گا اور پھر اپنی مرضی سے ہی واپس آئے گا۔ بہتر ہے کہ اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ بس آذر کی شادی ہو جائے، پھر میں ریحان سے بات کر کے اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دوں گی۔ پھپھو کے کہنے پر ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے ریحان کا سراپا لہرا گیا۔ دکھنے میں تو وہ حد سے زیادہ ہینڈسم تھا، لیکن مغرور اور اکھڑ بھی بہت تھا۔ کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں کوئی لڑکی اس کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی۔ بہرحال مجھے کیا، کون سا میں نے گزارا کرنا ہے؟ یہ سوچ کر میں اپنے کام میں لگ گئی۔ پورے گھر کی صفائی وغیرہ چل رہی تھی۔ ملازمہ کے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کروانی پڑتی تھی، ورنہ وہ کام میں ڈنڈی مارتی رہتی تھی۔ باہر کے بہت سے کام گھر کا ملازم ہی نپٹا رہا تھا۔ میں نے تو شادی کے فنکشن میں پہننے کے لیے سارے کے سارے کپڑے وغیرہ خرید لیے تھے۔ مجھ سے بار بار بازار میں گھوما نہیں جاتا تھا۔ حالانکہ اماں اور پھپھو بہت کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ چلو، لیکن میں بولتی کسی اور کو لے جائیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر سے گئیں، میں نے سوچا کیوں نہ میں تھوڑی دیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ لوں۔ یہی سوچ کر میں اندر آ گئی۔ اسی وقت باہر سے مجھے ریحان کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی تو دیکھا وہ ملازمہ پر چلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی شرٹ تھی جس پر ایک بڑا سا سوراخ بنا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے سر پر ہاتھ مارا۔ یقیناً ملازمہ نے پھر اس کی شرٹ جلا دی تھی۔ یہ کوئی چوتھی شرٹ تھی جو اس نے جلائی تھی۔ میں تیزی سے آگے آئی اور ملازمہ کو وہاں سے بھیجا اور ریحان کے ہاتھ سے شرٹ لیتے ہوئے کہا، لائیں مجھے دے دیں، میں دیکھتی ہوں اگر یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نے شرٹ میرے ہاتھ سے کھینچ لی اور کہا کہ اب کیا ٹھیک کرو گی؟ اس نے ساری کی ساری شرٹ جلا دی ہے۔ مجھے بھی اس کے ایسا کرنے پر غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ کپڑے جلا دیتی ہے تو اسے دیتے ہی کیوں ہیں؟ خود کر لیتے نا، کوئی یہاں آپ کا نوکر تو نہیں؟ میں غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ تبھی اس نے سختی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو میرے سامنے زبان چلانے والی؟ میں نے کب تمہیں نوکر کہا ہے؟ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سارے کے سارے لوگ ہی بدتمیز ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شرٹ وہیں پھینکتا ہوا اوپر کی طرف بھاگ گیا۔ ایک پل کو مجھے ڈر لگا کہ کہیں واقعی میں وہ سامان پیک کر کے نکل نہ جائے، ورنہ پھپھو اداس ہو جائیں گی۔ لیکن شکر تھا کہ وہ اوپر ہی بیٹھ کر توڑ پھوڑ کرتا رہا۔ پھپھو کے آنے تک اس کا مزاج بہت ہی گرم رہا۔ پھپھو نے جب دیکھا کہ وہ اس طرح سے غصہ کر رہا ہے تو فوراً سے آذر کو کال کر کے کہا کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاؤ۔ آذر اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ اسی وقت جب وہ دونوں باہر نکل رہے تھے، دادا جی اندر داخل ہوئے۔ دادا جی کو ریحان کی حرکتوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل آ گئے اور کہنے لگے،
अब इस नवाबजादे को कौन सा मसला आ गया जो यूं मुंह बनाता फिर रहा है? ना घर के काम में किसी का हाथ बटाता है और ना ही बाहर के काम में। बस हर वक्त इसका गुस्सा इसकी नाक पर रहता है। ये कहते वो अंदर आ गए। रेहान उनके सामने तो बोलने की जुर्रत नहीं रखता था, लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी खूब बुराइयां करता। उसे दादाजी से खास किस्म की चिढ़ थी और दादाजी को उससे। दरअसल दादाजी को उसके पापा बिल्कुल पसंद नहीं थे, खास तौर पर जब से पुप्पो की तलाक हुई थी और रेहान अपने पापा से बहुत मिलता था। इसीलिए उसका चेहरा देखते ही दादाजी को गुस्सा चढ़ जाता। हर वक्त दोनों के बीच कोई न कोई बदमज़गी होती ही रहती थी। ये तो तकरीबन रोज़ का मामूल था। जब भी वो यहाँ आता दोनों के बीच कोई न कोई बहस होती और घर का माहौल ख़राब हो जाता था। मुझे इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ रेहान ही नज़र आता था। मुझे लगता था कि उसे दादाजी से ठीक से बात करनी चाहिए, बल्कि घर के हर फर्द से। कोई भी यहाँ उसका दुश्मन नहीं था, लेकिन वो हर एक को दुश्मन की नज़र से ही देखता था। सब पुप्पो की वजह से खामोश रहते थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था और उसके उदास होने पर वो भी उदास हो जाती थी। आज़र की शादी पर जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो देखा सब लोग जा चुके थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अम्मा से कहा भी था कि मुझे साथ लेकर जाना, लेकिन वो लोग जल्दबाजी में निकले और मुझे घर छोड़ दिया। अम्मा का ख्याल था कि मैं पीछे किसी के साथ आ जाऊंगी, लेकिन अम्मा ने यह नहीं बताया कि किसके साथ आऊं। मैं तिल मिलाती हुई पाँव पटकती इधर उधर टहलते हुए अम्मा को मुसलसल कॉल कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठा रही थी। फिर मैंने पुप्पो को कॉल की, लेकिन उन्होंने भी नहीं उठाई। वो लोग मेरे बिना बारात कैसे लेकर चले गए, ये सोचते हुए मुझे हद से ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। उसी वक्त ऊपर सीढ़ियों से मुझे रेहान आता नजर आया। मैं फौरन से गड़बड़ा गई। फिर वो मेरे पास आया और कहने लगा, मुंह उठाकर क्या देख रही हो, चलो आकर गाड़ी में बैठो। उसके ऐसा कहने पर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि गाड़ी में बैठूं? तुम्हारे साथ? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं? जिस पर उसको हमेशा की तरह गुस्सा चढ़ गया और कहने लगा, मुझे अगर तुम्हारी अम्मा ने ना कहा होता तो मैं तुम्हें ये बात ना कहता। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम्हें अपने साथ बैठा कर ले जाने का। गाड़ी में जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि तुम्हें साथ ले आऊं। अब अगर तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो पैदल आ जाओ। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। मैंने एक पल को सोचा कि अम्मा ने ना जाने मुझे किस मुसीबत के पल्ले बांध दिया। फिर फौरन से भागती उसके पीछे आई और कहा कि कहाँ जा रहे हो? मुझे भी जाना है, पैदल शादी हॉल तक थोड़ा ही जाऊंगी। ये कहते हुए मैंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला ताकि बैठ सकूं। उसी वक्त उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर हूं जो तुम पीछे बैठ रही हो? जल्दी से आगे आकर बैठो। उसके गुस्से से कहने पर मैं आगे आकर चुपचाप बैठ गई। सारा सफ़र हमारा खामोशी से गुजरा। उसके चेहरे पर छाई नागवारी से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे मुझे साथ ले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी मुझे कौन सा उसके साथ जाना पसंद आ रहा था, या मैं उसके साथ जाने के लिए मरी जा रही थी। जैसे ही हॉल आया, मैं फौरन से उतरकर भागती हुई ऐसे निकली जैसे जेल से छूट गई हूं। अंदर आकर मैं सीधा अम्मा के पास आई और गुस्से से उनसे कहने लगी, मुझे छोड़कर क्यों गई थी और फिर उस जंगली के साथ भेज दिया? पास ही फुप्पो खड़ी थी और उन्होंने मेरी बात सुन ली। मुझे फौरन अफसोस हुआ और मैंने पुप्पो से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपका बेटा गुस्सा बहुत करता है। कम से कम आप लोग मुझे अपने साथ ले जाते या मुझे बता तो देते। अम्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तो आ गई हो ना, तो अपना गुस्सा ख़त्म करो और मेहमानों का इस्तकबाल करो। यूं मुंह बनाकर खड़ी होगी तो सब क्या कहेंगे? मैंने इधर उधर देखा तो रेहान एक कोने में जाकर खड़ा हो गया था, सबसे अलग थलग। उसके आस पास कोई भी नहीं था। दादाजी उसे गुस्से से घूर रहे थे। फिर अम्मा के पास आकर कहने लगे, इस नवाबजादे से कहो कि आकर ख़ानदान वालों के साथ बैठे। सब लोग सवाल कर रहे हैं कि वो कौन है और अकेला क्यों खड़ा है, बरादरी में नाक कटवा कर रहेगा। दादाजी के कहने पर अम्मा ने पुप्पो की तरफ देखा तो वो बोली, ठीक है, मैं जाकर उससे बात करके आती हूँ। फिर न जाने वो काफ़ी देर उससे क्या बात करती रही। वो आगे से बहस कर रहा था, लेकिन
फिर पुप्पो से अपने साथ लेकर आ ही गई। वो आकर आज़र के बराबर में बैठ गया और उससे थोड़ी थोड़ी देर बाद बात करने लगा। कुछ देर बाद ही वो स्टेज से नीचे उतरा और एक अलग टेबल पर जा बैठा। मैंने उसे देखा ही नहीं था, मुझे लगा वहाँ कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं अपनी हील्स उतार कर हाथों में लिए वहाँ पर आ गई। हील्स की वजह से मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा था और पाँव बिल्कुल सूज चुके थे। मैं बड़बड़ा रही थी, तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। मुझे यूं बड़बड़ाते देखकर वो बोला, जब पहनी नहीं जाती तो पहनती क्यों हो? तुम लड़कियों को पता नहीं क्या लंबी लंबी हील्स पहनने का शौक है। मैंने गुस्से से हील नीचे पटकी और उससे कहा, तुम्हें लड़कियों के शौक से क्या मतलब और क्या मसला है? अपने काम से काम रखो ना। जब देखो मेरे सामने आ जाते हो, सारा मूड खराब करते हो। मुझे गुस्से में देखकर वो बोला, तुम कोई लेडी डियाना हो जिससे बात करने के लिए मैं मरा जाऊंगा? खुद ही मेरे सामने आती हो। अभी भी तुम ही यहाँ पर आई हो, मैं पहले से बैठा हुआ था। तुम्हें ज्यादा मसला है तो जाकर दूसरी टेबल पर बैठ जाओ। मैंने एक नज़र हॉल पर दौड़ाई तो सारी कुर्सियां फिल थीं और कोई भी जगह खाली नहीं थी। पता नहीं अब्बा ने इतना छोटा हॉल क्यों बुक करवाया, कंजूसी की भी हद होती है। मैं बड़बड़ा रही थी। मैं ना चाहते हुए भी वहीं पर बैठी रही। थोड़ी देर बाद ही रेहान वहाँ से उठकर चला गया तो मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे वहाँ बैठे हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। खाना भी खुल चुका था। चारों तरफ रंग और बू का सैलाब फैला हुआ था। रेहान दोबारा उस टेबल पर नहीं आया था। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। हॉल में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं जानती थी अगर दादो को फिर उसके गायब होने का पता चला तो वो पुप्पो पर ही गुस्सा होंगे। काफ़ी देर से मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने जब इधर उधर देखा तो आस पास मुझे कोई भी शनासा चेहरा नज़र नहीं आया, लेकिन मेरी छठी हिस्स बार बार किसी गड़बड़ का इशारा कर रही थी। पता नहीं वो कौन था और ना जाने कब से मुझे घूरे जा रहा था। अब तो मुझे झुंझलाहट हो रही थी। रुखसती का शोर उठा तो मैं अम्मा के बुलाने पर उनके पास चली गई। वापसी पर मैं उन्हीं के साथ आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा रेहान की गाड़ी में बैठूं। वलीमे के अगले दिन ही वो वापस चला गया था। हालांकि आज़र ने उसे बहुत रोका था कि कुछ दिन बाद चले जाना, लेकिन वो अपनी जिद का पक्का था और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। पुप्पो की तलाक के बाद से उसने उनसे कभी भी अच्छे से बात नहीं की थी। अगर कोई ज़रूरी बात ना होती तो वो उनको मुखातिब भी ना करता। पुप्पो बहुत कोशिश करती थी कि वो उनसे पहले की तरह पेश आए, लेकिन पता नहीं वो रेहान कहाँ चला गया था, जो दूसरों की छोटी सी तकलीफ पर तड़प उठता था। अब वो बहुत बेहिस हो गया था। उसके ऊपर तो उनके आंसुओं का भी कोई असर नहीं होता था। पता नहीं कैसा बेहिस इंसान था। शादी के हंगामे सर्द पड़े तो जिंदगी मामूल पर आ गई। मैं भी सब कुछ भूल भाल के अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। मेरी वैसे भी अपनी चच्ची की बेटियों से ज़्यादा नहीं बनती थी। वो दोनों भी काफ़ी नखरीली थी। मेरे भाई अपनी ही दुनिया में गुम रहते थे। मेरा सारा वक्त पुप्पो के पोर्शन में ही गुजरता था। रेहान के जाने के बाद वो बहुत अकेली पड़ जाती थी, इसीलिए मैं फारे वक्त में हमेशा उनके पास आ जाती ताकि उनका थोड़ा दिल बहल जाए। आज कुछ ज़्यादा ही सर्दी थी। पुप्पो की तबीयत सुबह से काफ़ी ख़राब थी। मैंने उन्हें कई बार कहा भी था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उनकी एक ही रट थी कि वो दवाई लेकर घर पर आराम करेंगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। घर में कोई मर्द भी नहीं था। आज़र सुबह ही भाभी को लेकर उनके मैके गया था। मैंने उसे कॉल मिलाई, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब तो मुझे गुस्सा आ रहा था। कम से कम उन लोगों को घर पर एक ड्राइवर तो छोड़कर जाना चाहिए। अगर कभी घर में कोई इमरजेंसी हो जाती तो फिर क्या होता? लेकिन मैं अच्छे से जानती थी ये बात कहने की मैं किसी को भी हिम्मत नहीं रखती। मैं जितनी भी बहादुर थी, लेकिन घर के मर्दों के आगे मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, सिवाय रेहान के। न जाने उसके सामने मैं कैसे इतना कुछ बोल लेती थी। शायद वो बाकी घर वालों से अलग था। बेशक वो सबसे अलग थलग रहता था,
लेकिन उसने कभी भी घर के दूसरे मर्दों की तरह किसी पर हुक्म नहीं चलाया था। उसे अगर गुस्सा भी आता तो वो चीज़ों पर निकालता था, ना कि किसी इंसान पर। पुप्पो की हालत देखते हुए मुझे मजबूरन उसको कॉल करनी पड़ी। मेरे पास उसका नंबर काफ़ी अरसे से महफूज था, लेकिन आज पहली बार ये मौका आया था कि मैं उसे कॉल कर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर उसने कॉल ना उठाई तो फिर मैं क्या करूँगी। मैं दिल ही दिल में दुआ करते हुए उसका फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगी। बिलाखिर काफ़ी देर बाद उसने फ़ोन उठा ही लिया। आगे से उसकी वही गुस्से भरी आवाज़ सुनने को मिली थी। क्या हुआ है? कौन सी कयामत टूट गई है जो तुम मुझे बार बार कॉल कर रही हो? मैं उसका गुस्सा नज़रअंदाज करते बोली, पुप्पो की तबीयत ख़राब हो गई है, घर में कोई भी नहीं है, तो प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। मैंने आज़र को भी कॉल की थी, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा। उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है। अपनी बात मुकम्मल करके मैंने उसकी बात सुने बगैर ही जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मुझे पता था कि वो जल्द ही घर आ जाएगा, और फिर वही हुआ। थोड़ी देर बाद ही वो घर पर मौजूद था। वो पुप्पो को अपने साथ अस्पताल ले गया। अम्मा भी साथ ही गई थी। मैं पीछे परेशानी से बैठी दुआएं कर रही थी। अस्पताल से अभी तक फ़ोन नहीं आया था। आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे मर्द भी आ चुके थे। दादा को जब पुप्पो की तबीयत का पता चला तो वो गुस्से से बोले, क्या घर के सारे मर्द मर गए थे जो तुमने उसको फ़ोन करके बुलाया? मेरे अंदर तो उनके सामने जवाब देने की हिम्मत भी नहीं थी, वरना मेरा दिल किया बोल दूं, जब इस घर के मर्दों को उनकी फ़िक्र नहीं तो मैं उन्हें क्यों बुलाती? और वैसे भी रेहान उनका बेटा था और ये उसका फ़र्ज़ था। लेकिन दादा को ये बात कौन समझाए? अब्बा और चचा ने बामुश्किल उनको पुरसकून किया और अस्पताल के लिए निकल गए। मैं भी खामोशी से कमरे में आ गई। पता नहीं इस घर के मर्द इतने सख्त मिजाज क्यों थे। पुप्पो की वापसी रात को काफ़ी देर से हुई थी। मैं उनके इंतज़ार में अभी तक जाग रही थी। वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से आराम करने का बोला था। अम्मा के कहने पर मैं खाना ऊपर ही लेकर आ गई थी। रेहान भी वहीं पर मौजूद था। मैंने पुप्पो की टेंशन में खुद भी खाना नहीं खाया था। अम्मा की हिदायत के मुताबिक मैं पुप्पो के लिए पहले परहेज़ी खाना तैयार कर चुकी थी। मैं उनके कमरे में दाखिल हुई तो वो तकियों के साथ टेक लगाए नीम दराज थी। अम्मा उन्हीं के पास बैठी हुई थी। उनके इशारे पर मैंने ट्रे उन्हें पकड़ाई और बाहर चली गई। पुप्पो को खाना खिलाने के बाद अम्मा बाहर आ गई थी। उनके साथ रेहान भी था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे ज़बरदस्ती लाया गया है। यकीनन अम्मा के मजबूर करने पर वो आया था। बचपन से ही वो पुप्पो से ज़्यादा अम्मा के करीब था। खाना काफ़ी खामोश माहौल में खाया गया। खाना खाने के बाद मैं किचन में अपने लिए चाय जबकि उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। वो खाने के बाद कॉफ़ी लाजमी पीता था। पता नहीं इतनी कड़वी कॉफ़ी पीकर उसे क्या मिलता था। मैं कॉफ़ी लेकर बाहर आई तो वो अपनी सोचों में गुम बैठा हुआ था। उसे मेरे आने का एहसास भी ना हुआ। उसे मुतवज्जो करने के लिए मैंने कप आवाज़ के साथ टेबल पर रखा और खामोशी से वापस चली गई। 2-3 दिन बाद पुप्पो की तबीयत ठीक होने के बाद रेहान वापस चला गया था। दादा ने एक बार फिर पुप्पो की तबीयत नहीं पूछी थी। इसी वजह से मैं उन पर काफ़ी गुस्सा थी। आज सब लोग किसी दावत पर गए हुए थे। मैं पुप्पो की वजह से घर पर ही रुक गई। वो अब ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी। मुझे वैसे भी इस तरह की तकरीबात में जाना पसंद नहीं था। पुप्पो की वजह से मुझे ना जाने का बहाना मिल गया। रेहान उस दिन के बाद से वापस नहीं आया था। मैं लाउंज में ही बैठी टीवी देख रही थी। घंटी की आवाज़ आई तो मैं हैरान होते हुए दरवाज़ा खोलने गई। घर वालों को गए हुए अभी तो बमुश्किल आधा घंटा हुआ था। यकीनन ये कोई और था। पुप्पो अपने कमरे में दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही थी। मैंने बेवकूफ़ों की तरह बग़ैर कुछ पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद सामने जो चेहरा मुझे नज़र आया उसको देखकर मैं डर गई। मुझे पहले ही उसकी नज़रें बहुत अजीब लगती थीं। अब तो घर पर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो वो ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गया। घर में कोई भी नहीं है, तुम बाद में आना, मैं हिम्मत करके बोली।
मैं अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तो अभी आया हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन रहता हूँ, लेकिन तुम मुझे मुँह ही नहीं लगाती। थोड़ी हम पर भी नजरें करम कर लिया करो। उसकी गलीज बातें सुनकर मुझे और गुस्सा आया। वो आज़र के दूर पार का कज़न था, अक्सर ही हमारे घर आता रहता था, शक्ल से ही काफ़ी आवारा लगता था। मैं भाभी की वजह से बमुश्किल उसे बर्दाश्त करती थी। मैंने अम्मा को भी उसकी हरकतों के बारे में नहीं बताया था और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे अकेला देखकर वो और शेर हो गया। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर मैं पुप्पो के कमरे की तरफ भागी, लेकिन सीढ़ियों पर ही उसने मुझे पकड़ लिया। इस खींचातानी में मेरा दुपट्टा भी वहीं पर गिर गया था। ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का मकाम था। मैंने हमेशा अपने आप को बहुत संभाल कर रखा था। अब यूं नामहरम के सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कोई आ जाए। मेरी दुआ कबूल हो गई। अचानक ही कोई घर में दाखिल हुआ और गुस्से से हाशिर की तरफ बढ़ा। रेहान को अपने सामने देखकर मैं पुरसकून होने के साथ डर भी गई थी। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसको बुरी तरह मारने के बाद वो मेरा दुपट्टा लेकर मेरी तरफ बढ़ा। मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। तुम में इतनी अकल नहीं कि घर वालों की गैर मौजूदगी में किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना। अगर मैं नहीं आता तो जानती हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होता। कोई और वक्त होता तो यकीनन मैं उसे आगे से जवाब देती, लेकिन मैं जानती थी ये मेरी गलती थी। उसका गुस्सा बिल्कुल दुरुस्त था। मैं तेज़ी से कमरे की तरफ भाग गई। मैं डर के मारे अभी तक कांप रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी एक कयामत आना बाकी है। अगले दिन मैं नाश्ता करके फारिग हुई कि दादा के कमरे में मेरा बुलावा आ गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हुई तो पुप्पो के अलावा सारे घर वाले वहीं पर मौजूद थे। पूछें इससे हमारे पीठ पीछे क्या गुल खिलाती रही है। भाभी की बात सुनकर मैं ना समझी से उन्हें देखने लगी, लेकिन मेरी नज़र जैसे ही हाशिर पर गई तो मैं डर गई। उसकी आंखों में मुझे तमस्सुर नजर आ रहा था। यकीनन ये आग उसी ने लगाई थी। उसने पता नहीं मेरे बारे में घर वालों को क्या बोला था। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। कल मैं किसी काम से घर आया था। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग कहीं गए हुए हैं, वरना मैं कभी भी ना आता। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो देखा ये रेहान के साथ अकेली थी। मेरे पूछने पर उल्टा रेहान ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन हकीकत बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो बहुत मासूम बना बड़ी महारत से झूठ बोल रहा था। मैंने अब्बा अम्मा की तरफ देखा तो वो खामोशी से बैठे हुए थे। मेरे तीनों भाई बहुत गुस्से में लग रहे थे। हर कोई मुझे ही गलत बोल रहा था। मेरे पास अपनी सफाई में बोलने को कुछ भी नहीं था। दादा की ऊंची आवाज़ सुनकर सबकी ज़बानों को ताले लग गए। मुझे लगा कि अभी वो कहेंगे कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। जब उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो मैंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा और अपना सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। कुछ देर बाद ही दादा के हुक्म पर मेरा निकाह घर के मुलाजिम के साथ हो गया था। घर से निकलते वक्त किसी ने भी मुझे गले नहीं लगाया था। मैं अम्मा को हसरत भरी नज़रों से देखती रही, लेकिन वो मुझसे नज़रें चुरा गईं। पुप्पो अभी तक इस सारे वाक़ये से लाइल्म थी। थोड़ी देर बाद ही वो मुझे अपने साथ लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। उसने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। कई घंटे सफ़र करके मैं थक चुकी थी। गांव में दाखिल होते ही मुझे काफ़ी खुशगवार एहसास हुआ। मुझे हमेशा से ही ऐसी जगह पसंद थी, लेकिन आज पहली बार देखने का मौका मिला तो तब जब मेरा दिल मर चुका था। वो मुझे अपने साथ लिए एक छोटे से घर में दाखिल हुआ। घर में 2 ही कमरे थे और सामने कच्चा सहन था जिसमें सब्जियां वगैरह उगी हुई थी। मुझे पहली बार इस तरह के घर में आने का इत्तेफाक हुआ था। अली तो मुझे वहीं छोड़कर अंदर कमरे में चला गया था। थोड़ी देर बाद एक औरत बाहर आई और मुझे अंदर ले गई। यकीनन वो उसकी माँ थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आई थी। थोड़ी देर बाद ही उनकी हिदायत पर मैं मुंह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ गई। इतने घंटों के सफ़र के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। भूख से मेरा बुरा हाल था।
کھانا بہت ہی لذیذ تھا۔ کھانے کے بعد میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ شاید علی نے انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ 2-3 دن رکنے کے بعد واپس چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے مجھے یہ بات باور کرا دی تھی کہ میری اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ جیسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ اس کی تلخ باتیں سن کر مجھے زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا۔ جب گھر والوں نے ہی مجھ پر یقین نہیں کیا تھا تو وہ کیوں کرتا؟ گھر میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے اکثر ہی تسلی دیتی رہتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے اس سے اپنے رشتے کو لے کر کوئی امید نہیں تھی، نہ ہی میں دل میں کوئی خوش فہمیاں پالنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی میں اس کے سر پر زبردستی مسلط کی گئی ہوں۔ میرا اس گھر میں رہنا بہت مشکل تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے گاؤں کے ماحول کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اماں میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی تھیں۔ ان کے بار بار اصرار کرنے پر اب میں انہیں اماں ہی کہتی تھی۔ اس عمر میں بھی وہ کافی تندرست تھیں۔ گھر کے علاوہ وہ باہر کے کام بھی کرتی تھیں۔ ان کو اتنا کام کرتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر کے کام میں نے سنبھالنا شروع کر دیے۔ گھر والوں کی مجھے اکثر یاد آتی رہتی تھی۔ اماں نے مجھے کئی بار کہا کہ میں انہیں فون کر لیا کروں، لیکن گھر میں مجھے تو کسی کا بھی نمبر یاد نہیں تھا۔ علی ہر 2 مہینے بعد 2-3 دنوں کے لیے چکر لگا لیتا۔ جب بھی آتا اماں اسے سمجھاتی تھی کہ وہ اپنا رویہ میرے ساتھ درست کرے، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایسی لڑکی کو کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا جس کے گھر والوں کو ہی اس پر بھروسہ نہ ہو۔ اس کی تلخ باتیں میں خاموشی سے سن لیتی تھی۔ میں منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں کافی تکلیف محسوس کرتی تھی۔ میں نے اپنا ہر معاملہ اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دیا تھا۔ کھانا پکانے کے بعد میں کمرے میں آئی تو اماں فون ہاتھ میں لیے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھیں کہ انہیں میرے آنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی علی کا فون آیا تھا۔ یقیناً اس نے پھر کوئی ایسی بات کی تھی جس وجہ سے وہ پریشان تھی۔ ان دونوں کا موضوع گفتگو میری ذات ہی ہوتی تھی۔ اماں اسے ہر بار سمجھاتی تھیں کہ میں اس کی بیوی ہوں، میرا خیال رکھنا اس کا فرض ہے، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ میرے اونچی آواز میں بلانے پر اماں متوجہ ہوئیں۔ اماں کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ کیا علی نے پھر سے آپ سے جھگڑا کیا؟ آپ میری وجہ سے اسے لڑنا بند کر دیں۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، میری وجہ سے کیوں اپنا رشتہ خراب کر رہی ہیں؟ تم اس کی بیوی ہو، اگر وہ کچھ غلط کرے گا تو اس کو صحیح راہ دکھانا میرا فرض ہے۔ بے وقوف ہو گیا ہے، وہ ضد میں آ کر غلط فیصلے کر رہا ہے۔ اماں بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے چلی گئیں۔ پتہ نہیں اب اس نے کیا کر دیا تھا جو اماں اتنا غصہ تھیں۔ میں سر جھٹکتی ہوئی اماں کے پیچھے چلی گئی۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ علی نے شادی کر لی تھی۔ یہ خبر سن کر میں ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، لیکن پھر خود کو تسلی دی۔ کون سا اس نے مجھے کوئی آس دلائی تھی؟ اس نے تو پہلے دن ہی صاف بول دیا تھا کہ مجھ سے اس رشتے کو لے کر کوئی توقع نہ رکھو۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے چھت دی تھی، یہی اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان تھا۔ 2-3 دنوں سے ہی اماں کہیں جانے کی تیاریوں میں لگی تھی۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ شہر علی کی بیوی سے ملنے جا رہی ہیں۔ جو بھی تھا، اب وہ ان کے خاندان کا حصہ تھی۔ ان کا فرض تھا کہ وہ اپنی بہو سے ملتی۔ وہ مجھے ڈھیر سالی تسلی دے کر گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد واپس آ جائیں گی، میں ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ میں نے بظاہر تو انہیں تسلی دی، لیکن دل ہی دل میں کافی ڈر بھی رہی تھی۔ اکیلے گھر میں رہنے کا میرا پہلا تجربہ تھا۔ اماں نے ساتھ والی خالہ کی بیٹی کو رات میرے ساتھ رکنے کا بول دیا، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مغرب کے وقت ہی نور آ گئی۔ وہ میری ہم عمر اور کافی باتونی تھی۔ اماں کو گئے ہوئے تقریباً ہفتہ ہونے کو تھا۔ میں ان کے لیے کافی پریشان تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں گھر پر اکیلی تھی۔ تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔
آہستہ آہستہ میرا حوصلہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ صبح سے ہی مجھے بغیر کسی وجہ کے رونا آ رہا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر والوں نے مڑ کر ایک بار بھی میری خبر نہیں لی تھی۔ جب میری برداشت جواب دے گئی تو میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ سجدے میں گری اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرے گھر والوں کا دل میرے لیے نرم ہو جائے۔ میں نہ جانے کب تک یوں ہی سجدے میں اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ دروازے کی زوردار آواز پر ہوش میں آئی۔ نہ جانے کون اتنا بے صبرا تھا جو لگاتار دروازہ بجا رہا تھا۔ سلام پھیر کر میں تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو اماں کو سامنے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آس پاس کی پرواہ کیے بغیر وہیں پر ان کے گلے لگ گئی۔ میری بیٹی مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ وہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ مانوس سی آواز سن کر میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ پپھو سامنے ہی کھڑی نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد میں نے کسی اپنے کو دیکھا تھا۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کے احساس دلانے پر مجھے ہوش آیا کہ وہ لوگ ابھی تک دروازے پر ہی کھڑے ہیں۔ پپھو کو لے کر میں تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی خوشی میں مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کوئی اور بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا ہے۔ پپھو کو کمرے میں بٹھا کر میں واپس مڑ رہی تھی کہ ریحان کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے سلام کرنے پر میں آہستہ آواز میں جواب دے کر کچن میں چلی گئی۔ پپھو مجھے لینے کے لیے آئی تھی۔ اماں نے ہی ان کو میرے بارے میں بتایا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا رابطہ کیسے ہوا تھا، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن پپھو کے بار بار اصرار کرنے پر میں مان گئی۔ پپھو مجھے لے کر گھر میں داخل ہوئیں تو چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے 2 سال پہلے کا منظر گھوم رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے۔ ایک میں ہی تھی جو وہیں پر کھڑی تھی۔ میں اماں سے ملی تو وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ ایک وہی تھی جو مجھ سے اچھے سے ملی تھی، ورنہ باقی سب کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے بھائیوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ مجھے گھر آئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس دوران میں فون پر اماں سے رابطے میں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب میں واپس چلی جاؤں۔ جب میں نے اماں کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے واپس آنے سے منع کر دیا۔ علی مجھے طلاق دے رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن میرے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ اگلے ہی دن مجھے طلاق کے پیپرز مل گئے تھے۔ میں سارا دن خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی۔ دادا جان نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی معقول سا رشتہ دیکھ کر مجھے رخصت کر دیں۔ ان کی بات سن کر پپھو بہت غصہ ہو گئی۔ پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ریحان کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا۔ جلد ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ مجھے اور پپھو کو لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بظاہر وہ کافی سخت نظر آتا تھا، لیکن دل کا وہ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ باقی گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ ابھی بھی ویسا ہی تھا، لیکن اب مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب ایک محبت کرنے والا ہم سفر ساتھ ہو تو زندگی بہت ہی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔